الكتاب سورة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نتصالها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحيث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Tadi saya dah bagi salam. Sudah? Belum? Belum ya? Okay, saya beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Belum bagi salam Belum kan? Sudah Oh, tak apalah, kita banyak-banyak bagi salam lah. Alhamdulillah, tak apa, bagus. Salam tu kan doa kan. So kita diperbanyakkan doa. Lebih afdal boleh. Nak 3 kali tak genapkan? Okey, insyaAllah kita akan sambung. Saya? Tak apa, nanti dah habis kan saya ucapkan assalamualaikum. Okay, dah genapkan. Okey, kita akan teruskan tentang bab bersyukur. Dah hampir separuh dah. Saya hari ni akan wrap up tentang bersyukur. So maknanya nanti bulan depan kita akan cakap tentang ikhlas. Jadi perintah syukur itu apa? Syukur, apa maksud syukur? Macam ada bergaung kat luar. Memantul lah. Mantul. Orang kata. Mantul kan dengung kan? Dia echo kan? Tak tahu kenapa orang muda sekarang suka pakai word mantul. Tak apa, mungkin dekat luar. Saya rasa kalau gaung tu mesti kat luar. Sebab kat luar kan tengah kosong. Jadi kalau saya main suara seorang, dia akan macam ada orang kat luar lah gitu. Bukan ada orang kat luar lah, maksudnya mikrofon dia tu, dia bunyi kat luar tu dengar. Jadi siapa yang kat luar dengar lah. Tak apa. Cuma tak boleh kuat sangat katanya. Okey, insyaAllah pada hari ni kita akan tutup bab syukur. Tapi sebelum kita tutup, nak kena tahulah sebenarnya apakah itu erti syukur. Kita dah belajar pada 2 minggu yang lepas. Sebab Risti tak datang, jadi saya tanya Risti lah. Okay, so Risti apa erti syukur? Yang lain dah tahu. Saya tanya yang tak tahulah, ataupun yang tak datang. Apakah itu erti syukur? Dalam pendapat Mbak sendirilah. Kebahagiaan. Okay, syukur tu kebahagiaan. Kita bahagia means kita syukur gitu. Okay, itu pendapat lagi sekali ada yang mungkin yang tak datang. Siapa yang tak datang? Angkat tangan. Taklah. Okay, tapi secara yang ingatlah semuanya. Apa itu arti syukur? Siapa tu? Suara dia tak nampak orangnya. Bagus, alhamdulillah. Yang datang paling ni yang dapat answer Maksudnya yang baru masuk tadi. Baguslah. Okay, so maknanya kebahagiaan hati yang untuk lebih dekat dengan Allah. Rasa senang, hati senang. Syukur tu rasa happy dalam hati. Happy sebab dapat dekat dengan Allah. Okay, itu arti syukur. Tapi tak semua orang yang tahu cara untuk bersyukur. Tak semua orang yang faham cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Dalam ayat Quran telah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, fazkuruni azkurtum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, fazkuruni, ingatlah kamu kepada aku.
Bila kita kata zikir, azkar tu banyak zikir lah. Zikir itu maksudnya kita ingat kepada Allah. Bila kita kata subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kan, alhamdulillah, semua tu itu semua bentuk ucapan zikir. Tapi apa maksud zikir sebenarnya? Yang kita pegang tasbih, yang kita pegang zikir punya ring kan, sekarang ada banyak ring kan. Itu untuk apa sebenarnya? Bukanlah untuk kita menunjuk-nunjuk kepada orang yang kita ni ahli zikir, tidak. Tapi kita ni nak praktiskan diri kita. Kita nak latih diri kita supaya selalu dalam kondisi ingat kepada Allah. Kita ada berapa jam dalam satu hari? 24. 12 jam pagi, 12 jam malam. Kita ingat Allah berapa kali? 5 kali je? Oh, solat je. So maknanya solat je ingat Allah. Lepas tu kita party. Kalau yang jawapan yang saya nak dengar, setiap saat lah, kalau boleh setiap hitungan nafas kita tu kita ingat Allah. Kenapa? Betul? Saya tanya ibu-ibu semua, adakah Allah lupa pada kita? Tak. Contohlah, na'udzubillah min zalik, Allah itu tidak seperti itu. Saya bilang saja, saya just membuat satu andaian dan comparison untuk kita faham. Kita, kalau manusia, kita akan lupa. Kan? Kita akan lupa. Contoh saya, hari-hari saya akan cuba untuk sedekah subuh. Contoh. Hari-hari masuk $1, masuk $2, masuk $5, contoh, $10. Hari-hari. Tiba-tiba satu hari terlupa. Itu maklum. Itu seorang manusia memang maklum. Bayangkan kalau Allah lupa pada kita. Bukan satu hari, sesaat saja. Tak kasih nafas contohnya. Kalau Allah lupa, contohlah, terlupa dah nak kasih nafas dekat dia. Habis dah meninggal dah. Macam mana? Kita rasa kelakar kan? Tapi Allah tak pernah lupa kita. Dan bayangkan berapa banyak orang yang Allah dah create. Berapa banyak hamba yang Allah cipta. Sampai sekarang, daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu baru satu makhluk yang bernama manusia. Belum malaikat, belum jin. Belum lagi haiwan, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Banyak. Tapi Allah tak pernah lupa satu benda pun, tak pernah yang Allah lupa ataupun tak pernah terlintas pada Allah yang tak tahu pun pada Allah tu. Allah tahu segalanya. Kalau kita boleh lupa, kan, contoh kita boleh terlupa nak sedekah, contoh. Terlupa nak message kawan, contohnya. Terlupa nak buat kerja yang mem suruh, contohnya. Kita boleh terlupa. Kan? Tapi kalau Allah tak akan pernah lupa. Sebab Allah itu Tuhan yang tahu segalanya. Jadi kita ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Ingat kepada saya, ingat kepada aku. Sebab kalau kita ingat kepada Allah, lebih banyak kita ingat kepada Allah, Allah akan banyak kurniakan kita apa yang kita nak. Okey, contohnya macam washkuruli wala takfurun. Yang bermaksud, kata Allah, kalau kamu ingat kepada Allah, kepada saya, aku akan membalaskan kamu dengan kebaikan. Padahal dalam ayat ni tak ada tau. There is no word inside this ayat, fazkuruni azkurtum. Tak ada cakap tentang kebaikan, tak ada hasanah. There is no word tentang kebaikan. Tapi dalam tafsir, Allah nak bilang, kalau kamu ingat saya, kalau kamu ingat aku akan balas dengan kebaikan. Selepas tu Allah kata apa? Lepas ingat, kena bersyukur. Jangan ingat saja, jangan zikir saja. Bila kita zikir, kosong tau tu. Sebenarnya, bila kita zikir tu, hanya kata-kata saja, tu kosong. Bagaimana cara zikir yang betul? Setiap yang kita baca tu, kita faham makna dia. Apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah. Siapa kata, saya bilang dalam sehari, dalam setengah jam ataupun dalam 1 jam, boleh habis 1000 la ilaha illallah. Boleh habis. Betul tak? Pernah buat tak? Boleh cubalah. Boleh cuba. Dalam 1 jam je saya kasih. Actually less than that. Less than 1 hour. Boleh habis 1000 la ilaha illallah. Boleh habis. 1000 tau. Bukan 100 100, 5 minit dah boleh habis. Betul? Betul ya? 5 minit boleh habis. Kalau la ilaha illallah ataupun contoh paling sikit Allah saja. Allah. Itu
100 1 minit boleh habis. Contoh. Correct? Nanti kita boleh try lah. Tapi kalau 1000 mungkin makan masa sikit. La ilaha illallah ataupun Allah. Itu maksudnya apa tau? Bila kita sebut Allah, 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 bukan hanya sebut saja pada mulut, tapi di hati kita tu tak ada benda lain. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tu dalam hati kita ada benda lain. Masih lagi dunia, masih ingat lagi benda-benda dekat rumah. Masih ingat lagi benda-benda apa yang kita nak kena buat. Kan? Kita dekat tikas semayang, dekat sejadah, atas sejadah contoh. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita dah dalam hati, dalam fikiran kita, fikir, bila main balik apa nanti? Aku dah buat ni kan belum kan? Selalu gitu. Selalu kenapa? Sebab saat itulah syaitan yang akan datang. Tapi lain dengan ahli sufi, lain dengan orang-orang yang zakirin, orang-orang yang dia kalau zikir tu dia banyak, lepas tu dia memang betul-betul dia faham maksud zikir tu apa. Bila kita kata alhamdulillah, 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 kita cakap tu bukan cakap alhamdulillah pada mulut saja, tapi betul-betul maksudnya, faham maknanya tu. Apa maksud la ilaha illallah, apa maksud subhanallah, apa maksud alhamdulillah. Nanti kita akan ada satu slide tentang alhamdulillah. Okay? Jadi fazkuruni azkurtum washkuruli wala takfur. Jangan kamu kufur nikmat. Okay. Dalam satu ayat pendek ni saja ada 5 benda sebenarnya yang kita nak kena belajar. Fazkuruni, ingat kepada Allah. Siapa ingat Allah, lagi banyak dia ingat Allah, lagi banyak Allah akan perhatikan kita. Azkurtum, zikir kepada Allah. Washkuruli, washkuruli, syukur kepada Allah. Dan janganlah kufur. Apa maksud ma'rifatullah? Sifat-sifat Allah. Ma'rifatullah tu dalam pengetahuan Allah. Kalau kita makin banyak kita bercakap dengan Allah, makin kita berbual dengan Allah, makin kita ingat Allah, makin kita kenal siapa tu Allah. Okay. Ini dah ini. Ke belum? Sudah? Dah kan? Okay, lepas ni belum. Okey. Tak apa, ada yang belum tahu kan. Okey, tanda orang bersyukur. Ini berbeza dengan cara bersyukur. Ini tanda orang yang bersyukur. Kita nampak tak diri kita ni ada semua ni. Cuba kita reflect one by one. Boleh nampak tak? Macam perlu hitamkan ke putih kan? Boleh. Nampak ni? Okey, tanda orang yang bersyukur yang pertama, lihat benda ni ada daripada kita ke tidak? Kita gembira tak dengan nikmat yang terjadi, yang menjadikan diri kita terdorong dan semakin dekat dengan Allah? Bila kita dapat nikmat, adakah kita ni semakin dekat dengan Allah ke makin jauh? Cuba lihat diri kita ni. Cuba bayangkan, kita ni banyak nikmat, tapi Allah kasih kita nikmat ni, kita makin jauh ke makin dekat? Kalau makin jauh, kena tukar. Kena hati-hati. Sebab kalau makin jauh dan Allah tambah nikmat, namanya apa? Siapa tadi? Istidraj. Bagus. Istidraj paling seram sekali, paling takut sebab dia maksudnya macam Allah dah tak kisah dah. Allah dah tak peduli dah. Kita kalau peduli dengan orang, kalau orang tu buat benda yang tak baik, kita akan tegur. Kan? Janganlah buat gini. Kan tak baik. Beza dengan orang yang kita tak peduli. Tak kisahlah lantak dia nak buat apa kan. Kubur dia sendiri. Kan? Contohnya macam gitu. Dia punya salah sendiri. Biarlah dia kena tangkap ke apa ke. Contoh. Dah tak peduli dah. Jangan sampai Allah ada sifat itu pada kita. Sampaikan Allah kata, dah biarkanlah. Aku kasih dia everything yang dia nak. Dia nak apa pun kat sini. Kat dunia ni apa dia nak, aku kasih. Tapi nanti dekat akhirat, dia masuk dalam api neraka. And that point memang tak ada, dia nangis ke apa ke, memang aku tak akan peduli dah. Tapi jangan salah faham dengan konsep Allah itu maha pemaaf. Memang Allah pemaaf. Tapi sampai tahap mana kita ni nak ambil kesempatan dalam maafnya Allah itu. Jangan sampai kita ambil kesempatan lah. Memang Allah itu maha pemaaf.
Kita baca istighfar, memang Allah maafkan kita. Tapi selagi mana kita ni nak kena faham, kita jangan sampai tak apalah nanti boleh bertaubat, tak apalah nanti dah tua baru kita taubat. Jangan macam gitu. Start sekarang. Saya dalam bas. Oh. Apa yang ibu respon? Ke ibu senyum saja. Tak hargai. Betul. Ya, betul. So maknanya jangan sampai jadi orang yang kita Allah dah kasih banyak peluang. Kan? Banyak peluang sebenarnya kita untuk taubat. Antara peluang yang terbesar kan ialah kita ni masih hidup lagi besok hari ni. Macam saya ini, saya rumah majikan gede kan. Jadi sebelum pukul 5 saya udah mandi, udah nyapu, ngepel. Jadi sholat subuh itu bisa on time. Betul. Betul. Itu satu usaha daripada ibu dan saya yakin semua orang pun ada usaha yang tersendiri. Tapi itulah bila kita nampak kawan-kawan kita pun rasa macam tak boleh subuh ataupun tak payah solat lah, tak apalah, makin bukannya aku kalau solat pun hilang aku punya duit kan, contohnya kan. Ada orang gitu. Ada orang pula dia macam ini. Ada orang dia tak pernah solat, dia tak pernah ibadah dengan Allah, dan Allah kasih dia everything, semua dia nak Allah kasih. Tapi saat dia nak hijrah, dia hilang semua. Tu pun takut juga. Kenapa? Tangkap apa tu? Ujian. Kan? Kadang-kadang ni nak kena faham ni. Nak kena faham. Kadang-kadang satu bisikan syaitan, satu memang ujian. Kita bila kita tak ibadah, Allah bagi je semua. Tapi bila kita ibadah, start nak buat baik, start nak bertaubat, tiba-tiba macam benda yang terjadi. Makin susah, makin kita akan rasa tak payah solat lah, tak apalah. Kan kalau tak solat pun dapat je kan duit, dapat je rezeki. Bila solat macam-macam pula kan. Ini satu ujian. Nak tengok Allah nak tengok kita sabar tak sabar, ataupun betul-betul ikhlas atau tidak. Nanti bab ikhlas saya akan cover pada minggu depan. Yang kedua, banyak mengucapkan syukur dan berterima kasih dengan Allah. Saya nak tanya teka-teki lah. Dah petang ni kan, saya faham. Ngantuk sikit. Saya faham. Saya tak marah, saya faham. Saya begitu kat kelas. Dululah kalau ada yang mengajarkan. Biasalah. Nak kena exercise lah every time kita nak mula kelas kena. Okay, semua bangun. Stretch kan. Okay, banyak mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah. Teka-teki Siapa tahu boleh balik je tak lah. Nabi manakah yang paling banyak bersyukur? Jangan Google. No handphone. Nabi mana antara 20, saya narrow down lah. Antara 25 Rasul dan Nabi, Rasul manakah, Nabi manakah yang paling banyak bersyukur? Okey, betul. Saya nak another one. Memang Nabi paling banyak bersyukur semalah. Memang paling banyak. Tapi yang tak pernah orang tahu ni. Dan memang Allah cakap dalam Al-Quran tentang Nabi ni. Inna kana Ayub. Tidak. Saya lupa nama. Saya lupa. Dalam surah Al-Isra ada ayat ni. In kana abadan syakurah. Kata Allah, sesungguhnya beliau ini, Nabi ini sangat suka bersyukur. Abadan syakurah. Allah sendiri namakan Nabi ini abadan, hamba yang paling banyak bersyukur. Abadan syakurah dalam surah Al-Isra. Nanti boleh carilah balik abadan syakurah, ataupun boleh Google siapakah itu abadan syakurah selain Nabi Muhammad. Tapi sekarang ni saya nak tahulah
Bukan Google sekarang yang dia punya ni. Siapakah Nabi yang paling banyak bersyukur? Ataupun yang digelarkan sebagai abdan syakura? Siapa? Nabi. Semua dah tebuk lah 25 kan? 25 kau dah tebuk. Tidak. Okay, saya narrow down lagi Saya narrow down lagi. Kan ada 25 Rasul kan? Betul? Betul Ke 26? 25. Habis semua diam je. Kan? Okay. 25 Rasul. Okay. Dalam 25 Rasul, ada 5 yang diangkat sebagai ulul azmi. Betul? Apa pula ni ulul azmi pula ni kan? Siapa tu ulul azmi? Nabi mana pula ulul azmi? Bukan Nabi. Bukan nama Nabi. Ulul azmi tu adalah yang paling tinggi dia punya ranking dia. Kan ada 25 Rasul kan? Okay, saya start dari basic lah. Ada berapa banyak Nabi dengan Rasul dekat dunia ni? Ada banyak. Banyak sekali. Ada dikatakan 124,000. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ada 124,000 Nabi dan Rasul yang pernah Allah utuskan. Tapi dalam Al-Quran, Allah cuma mention, Allah cuma katakan, Allah cuma ucapkan 25 Nabi dan Rasul saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh kan? Sampai habis kan? Kita hafal dah. Okay? Hafal nama Nabi. Jangan tak hafal tau. Okay? Tak hafal, nyanyi lagu tadi. Daripada 25 Rasul tu, ada 5 yang Allah angkat. Maksudnya Allah angkat tadi ulul azmi. Yang paling elite lah, yang paling special antara 25 ni, ada 5 orang. Siapakah 5-5 tu? Sebab Nabi yang paling banyak bersyukur, antaranya adalah 5-5 ni. Dia ada dalam 5 ni. Siapa tahu? Boleh pulang. Dapat satu lagi mi. Cuba. Nabi Nuh AS lagi. Nabi Ibrahim AS. Nabi Isa AS. Bukan Nabi Isa betul. Nabi Ishak tidak. Nabi Muhammad betul. Lagi satu. Nabi Daud Satu saya lupa ni Yang lain saya ingat ni. Saya lupa yang ini pula. Subhanallah. Ma'an. Nabi Nuh betul. Ma'ani Mim Ain Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi Muhammad betul. Nabi Nuh. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Nabi Isa. Nabi Nuh. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa lah betul lah kan. Buat saya keliru pula. Okay. Dalam 5-5 ni satu orang. Satu Nabi yang dikatakan sebagai abdan syakur. Siapa? Kenapa dah Google? Kenapa Nabi Nuh? Kena bilang, kena tahu answer dia kenapa. Jangan main tebuk je. Kenapa? Nabi Nuh bukan membelah lautan. Lain. Kenapa Nabi Nuh? Kenapa bukan Nabi lain? Anak dia durhaka. Betul lah. Itu betul Nabi Nuh. Tapi kenapa Nabi Nuh? Sebab anak dia durhaka ke? Kenapa Nabi Nuh? Saat dia tidak dipercaya sama semua orang tu, dia memberikan besar itu. Okay. Itu sebab Allah yang suruh kan? Tapi saya nak satu answer. Kenapa Nabi Nuh itu diangkat sebagai ulul azmi dan kenapa Allah pilih dia? Allah kata abdan syakurah. Tak tahu tak apa saya bilang Nabi Nuh AS. Kenapa Nabi Nuh ni dia dikatakan sebagai abdan syakurah? Allah kata dia hamba yang paling banyak bersyukur. Satu, sebab dia selama 900 tahun. Nabi Nuh AS hidup selama 900 tahun. Dia berdakwah siang dan malam. Nabi Nuh, macam saya ni tak macam Nabi Nuh. Jauh lagi lah. Saya ni pukul 3 ni dah saya nak balik dah. Kan? Betul tak? Nabi Nuh tak. Nabi Nuh dia berdakwah, dia cari orang. Siang malam dia cari orang. Dan bayangkan 900 tahun hanya 19 orang saja. Ataupun dalam qaul lain, dalam cerita lain, katanya tak lebih daripada 90 orang
yang ikut Nabi Nuh. Berapa lama dia berdakwah? Hampir 1000 tahun. Tak ada orang yang nak dengar apa yang dia nak cakapkan. Sampaikan one day, satu hari tu, dah betul-betul dah penat sangat. Dah give up lah. Dah rasa macam mana ni? Sebab hari-hari, every day, every night, lailan wa nahara. Kata apa dalam Al-Quran, setiap malam dan setiap hari aku berdakwah dengan mereka, tapi tak ada orang pun yang nak dengar. Apa last resort? Kata Nabi Nuh, angkat tangan, ya Allah, kau hancurkanlah kaum aku. Boleh tak seorang Nabi ucap macam itu? Kalau kita, kenapa Nabi Nuh cakap macam itu kan? Kan? Macam tak sayang kaum dia pula kan? Awak cuba berdakwah 900 tahun, tak ada orang nak dengan awak. Tak ada orang nak dengar pun. Awak cuba. Lepas tu bila saya, awak tak give up. Tak payah 900 lah. 1 year pun kita dah rasa give up. Apalagi 900 tahun Sampai ke tahap orang panggil dia orang gila. Apa ni? Buat kapal dekat tengah-tengah padang pasir. Time tu padang pasir. So kenapa? Noh, apa yang kau buat ni? Kan gitu. Tapi dia tahu dia buat tu sebab Allah suruh. Selama 45 hari tak silap saya, bukan. Selama 4 bulan tak silap. 45 hari dalam kapal tu, sebab terlalu besar sangat dia punya tsunami dia, terlalu besar sangat dia punya bah dia, sampai semua orang yang tak beriman semuanya telah meninggal, mati, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Dalam bumi tau, bukan satu negeri tau. Ni berlaku the whole world. In the whole world, cuma itu saja yang ada. Mereka saja yang ada. Allah marah sangat sebab dah 900 tahun tak ada orang ikut Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tu first story. Second story, kenapa dikatakan sebagai abdan syakurah? Sebab dalam riwayat hadis kata Nabi Muhammad, katanya Nabi Nuh AS ni kalau makan, dia ambil makan ini, makan Alhamdulillah. Makan Alhamdulillah. Makan Alhamdulillah. Kita selagi tak bunyi tak cakap Alhamdulillah. Selagi tak burp, tak ada Alhamdulillah kan. Tapi Nabi Nuh makan je Alhamdulillah. Ambil makan sok dalam mulut Alhamdulillah. Itu cara Nabi sebenarnya. Dan Nabi Nuh ni kalau pakai baju pun, masuk pakai baju pun Alhamdulillah. That's why setiap kalimah dia tu is Alhamdulillah. Sebab tu namanya abdan syakurah. Pernah nampak tak para habaib pun macam gitu kadang-kadang? Sikit-sikit Alhamdulillah kan. Kita rasa macam tak pernah jumpa kan. Kita kena ikut orang-orang soleh macam ni. Setiap kali yang keluar tu is Alhamdulillah, kata-kata yang baik. Okay, next one. Mengerjakan ketaatan dan mohon kepada Allah agar selalu dibantu dalam ketaatan. Nanti saya akan ajarkan satu doa supaya kita selalu dalam kesabaran dan istiqamah dalam ketaatan kita. Membesarkan nikmat walaupun nikmat yang kecil. Maksud nikmat yang kecil tu macam mana? Contoh nikmat dapat melihat, nikmat dapat menghidu, nikmat dapat makan, nikmat ada gigi, semua tu nikmat sebenarnya. Kan? Kita ada berapa jari? 5. Jangan cakap 6 5. 5 kalau 6 tu awak punya mata mungkin ada 5. Saya contohlah, maaf kata na'udzubillah. Kalau ada orang lain bukan saya takut pula doa. Kalau orang lain ada 4 saja instead of 5. Rasa kekok tak? Susah tak nak buat benda? Satu jari hilang pun sebenarnya akan susah nak buat benda. Walaupun kita kata satu jari je kan yang hilang. Tapi sebenarnya susah. Kalau satu jari dia hilang pun dah kira nikmat pun hilang sebenarnya. Jari kita nak buat macam mana? Contoh, tak ada jari ni, tak ada jari ibu. Macam nak makan nasi? Kan? Tak boleh. Kita makan nasi gini. Kan? Kan sunnahnya makan macam gini kan? Tapi kalau tak ada apa-apa, gini je, chopstick.
Kan? Contohnya lah kan. Ataupun contoh hilang jari sini pun. Mungkin ni macam boleh fungsi lah, tapi kadang-kadang kita kan nak bersihkan benda, perlukan jari yang tengah yang kecil ni kan. Nak korek telinga ke apa ke kan. Contohnya lah, tak tahulah, saya tak tahulah apa yang you punya habit kan. So benda-benda macam itu, benda yang kita rasa kecil, benda yang tak ada yang kita kata macam kalau dah hilang baru kita teringat benda tu. Macam kita punya kening, contohlah tak ada kening, kan kelakar. Macam itu. Benda-benda macam ini yang kita kadang-kadang take for granted. Apa tu dalam bahasa kita? Take for granted. Ambil kesempatan tak peduli. Setiap nikmat Allah itu sangat bernilai dan tidak terkira. Ada pasangan pun nikmat, tak ada pasangan pun nikmat juga. Macam besar sikit dia banyak alhamdulillah. Okay, tak apa, jangan project masalah kita kat sini. Okay. So ada pasangan ke, tak ada pasangan ke, semua tu Allah yang tentukan. Ada anak ke, tak ada anak pun semua Allah tentukan. Saya ada seorang kawan yang dah lama kahwin. Belasan tahun, tak ada anak. Tak ada anak. Orang selalu tanya dia, bila nak ada anak. Masalahnya dia dah try dah cuba dah. Tapi bukan Allah nak kasih rezeki kan? Macam gitulah. Kadang kita lupa lah. Kadang kita macam rasa macam kita ni tanya dengan baik, tapi sebenarnya kita goreskan hati orang. So kena faham tu betul-betul. Bab anak ke, bab pasangan ke kan, kena kena hati-hatilah. Untuk orang yang dah kahwin ni, tak kisahlah kan. Kita tak pernah tanya pun, bila nak kahwin lagi. Tak ada pun kan. Tapi kenapa dengan orang yang belum kahwin ni kita selalu nak tanya bila nak kahwin kan. Jadi berhati-hatilah cakap dengan orang yang belum kahwin ataupun yang belum ada anak. Takut apa? Takut benda tu hati dia tergores. Pada kita mungkin rasa macam alah tak kisahlah, dia tanya je apa kan. Tapi kita terfikir-fikir, kita akan rasa macam aku ni tak ada orang nak ke kan. Macam gitu kita rasa macam itu. Padahal bukan tak ada orang nak, tapi rezeki Allah belum kasih. Semua ni Allah kasih rezeki. Semua dah Allah. Yes, betul. Dan semua ni Allah dah tentukan dah. Sebelum Allah cipta manusia pun dah tentukan dah sebenarnya. So siapa kita nak cakap bila nak kahwin, bila nak ada anak, bila nak cerai, tak ada macam gitu kan? Tak ada macam itu kan? Nasib baik kan? Nasib baik tak macam itu. Okay. Cara nak bersyukur macam mana? Senang je. Dua benda ni kita boleh buat. Semua orang boleh buat. Cara bersyukur, first thing, kalau kita dapat benda yang kita gembira sangat, happy, majikan kasih bonus, okay, here is your bonus, contohnya, alhamdulillah, kan? Apa kita buat first? Ucap alhamdulillah. Lepas tu kalau boleh kita syukur. Kata Rasulullah daripada Abu Bakar, annahu kana iza ja'ahu amru sururin aw yubashshiru bihi kharran sajdan syakiran lillah. Kata sahabat yang lihat Nabi, ketika Nabi mendapatkan hal yang menggembirakan atau mendapat khabar berita yang gembira, Nabi akan bukan tersungkur, Nabi akan terus sujud. Nabi akan Allahu Akbar, alhamdulillah, terus sujud. Macam mana cara nak sujud syukur? Saya tunjukkan kat sini. Mana dia ni? Macam mana ni? Saya tunjukkan macam mana cara untuk bersujud syukur. Peace. Cuba tengok ni. Tamak lain pula. Ni. Sila. Ini. Kesian dia. Last sekali. Semua pay attention. Pay attention. Here. It's here. Okay?
cara untuk sujud syukur. Ni tengok ni, orang ni dapat berita yang gembira. Apa dia buat? Dia Allahu Akbar. Lepas tu terus sujud. Okay. Dan sekali ni tak apa ni pula. Okay, saya akan cakap pula Saya yang cakap pula nanti. Okay, orang ni dapat berita yang gembira kan? Alhamdulillah. Terpilih, dapat pergi haji dan sebagainya, dapat bisnes, dapat apa semua. Lepas tu cakap Allahu Akbar. Tak payah gini. Tak payah gini tau. Allahu Akbar terus sujud. Okay? Tak payah kita Allahu Akbar, tak payah gini. Terus dia Allahu Akbar terus sujud. Cakap apa? Kita ucap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ataupun kalau terlupa baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah pun dah boleh. Lepas tu dalam satu riwayat dalam satu mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Lepas dah bangun tu dia terus alhamdulillah kan? Tak ada apa. Dalam satu mazhab Syafi'i yang lain pula pendapat yang kedua, lepas dah bangun terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So up to you. Nak buat macam ni boleh, nak buat dengan salam pun boleh, tak ada masalah. Pernah buat? Pernah, alhamdulillah. Kalau tak pernah tak apa. Kita try buat. Okay. Sujud syukur ini dia hampir sama dengan sujud tilawah. Nanti tu saya akan bincang lain. Okay. Ini dah boleh? Okay, alhamdulillah. Saya tukar lain Okay. So first adalah cara untuk kita bersyukur adalah kita sujud syukur. Syukur. Okay. Yang kedua, kita berzikir. Ucapkan, ingat Allah. Syukur je terus ingat Allah. Sebab apa? Sebab Nabi pernah cakap dengan Muaz, wahai Muaz, aku sangat sayang pada engkau. Aku sangat cinta pada engkau. Aku wasiatkan kepada engkau, jangan lupa untuk cakap this doa setiap kali akhir solat. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku ingat kepadamu, ya Allah. Wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbaguskanlah ibadah aku. Maksudnya makin lama makin bagus ibadah. Kalau selama ni kita solat terus tak doa. So next time, the next stage, lepas solat doa. Selama ni lepas solat doa, tak zikir. Lepas ni bila kita kata husni ibadatik means lepas solat kita perbaharui, kita makin tambah kita punya amal ibadah. Itu tanda orang yang mendapat kebaikan dari Allah. Okay. Saya bacanya itu sebelum salam. Betul. Ni betul. Sebelum salam boleh, selepas salam pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Asalkan buat. Jangan tinggalkan. Dan bila Nabi kata, Nabi wasiatkan, maksudnya Nabi betul-betul suruh kita buat. Dia tidak wajib, tapi dia sangat sunnah. Boleh? Okay, insyaAllah. Ucapan syukur. Kita kata Alhamdulillah. Lain tau dengan Subhanallah. Kalau kita dapat duit contoh, dapat bonus, kita kata Alhamdulillah. Bukan Subhanallah, bukan La ilaha illallah kan. Setiap zikir itu ada tempat dia sebenarnya. Kena faham. Jadi Alhamdulillah adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna atau bermaksud segala puji bagi Allah ataupun segala puji tertentu untuk Allah. Ungkapan ini mencerminkan rasa bersyukur, pengakuan kita dan pujian kita kepada Allah sebagai bentuk keimanan dalam Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ingat tak? Dalam hadis 40. Kena ingat ni. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan kita. Mizan kan ada macam 2. Kan macam kita punya scale kan. Ucap Alhamdulillah saja memenuhi timbangan. Penuh timbangan kita. Macam itu.
Okay. Saya ada satu story ni tapi nantilah tak payah cerita sekarang lah, nanti boleh. Tentang timbangan. Bilanglah sekarang akan ada satu saat nanti pada Yaumil Qiyamah, semasa kita ditimbang, ada satu hamba Allah akan mendapati timbangan dia tu balance. Tak tahu neraka ke syurga. Ada cerita, ni cerita betul. Ada hadis sebenarnya tentang cerita ni. Ada seorang hamba ni, timbangan dia rendah. Maksudnya yang banyak pahala, yang sikit tu yang berat tu pahala, yang ringan tu dosa. Jadi dia masuk syurga neraka. Syurga lagi sekali ni betul-betul, yang berat tu pahala, yang berat pahala, yang ringan dosa. Jadi masuk syurga. Okay, confirm. Sekarang ni orang ni yang lain pula, dosa dia berat, pahala sikit. paling judge dia mungkin masuk neraka lah. Tapi ada orang yang mana memang Allah izinkan, memang nak jadikan satu pengajaran kita, yang timbangan dia memang balance. Dia memang tak ada satu pun yang tak ada, dia balance lah. So mana orang ni? Tengah-tengah? Mana ada tengah-tengah? Tak ada tengah-tengah. Ibu, mana punya mazhab dah? Tak ada tengah-tengah. Ni bukan tak ada tengah-tengah. Tak ada. Dia memang syurga ke neraka je gitu. Tak ada tengah-tengah. Harap faham Ini pemahaman kena faham ni, tauhid ni. Tak ada tengah-tengah, ada syurga neraka saja. Sekarang macam mana jadi? Ni cerita betul ni. Jadi orang yang balance ni, dalam cerita ni, orang yang balance ni dia pun cakap dengan semua orang, siapa nak kasih saya pahala? Kan? Siapa nak tolong saya? Satu je pahala, satu je. Sebab apa? 3+1 lah. Kalau berat kan dah berat terus kan gitu. Jadi time tu siapa yang tolong dia, awak rasa? Tak tahulah siapa sahabat dia kan. Tapi dalam cerita ni kata ada satu orang ni yang timbangan dia dosa banyak. Dia fikir, kalau aku kasih aku punya pahala, dia dah masuk syurga. Kalau aku kasih dia pun tak luak lah. Maksudnya aku tetap akan kena neraka. Pada dia lah, yang si jahat ni lah contohnya. Dia pun fikir, okay lah, aku pun memang banyak dosa kan. Aku kasih pahala pun memang aku takkan masuk syurga pun, kata dia. Sebab aku ni banyak dosa, terlalu banyak sangat dosa. Jadi dia pun kasih pahala dia pada orang ni. So balance. Jadi imbalance means pahala dia berat sikit. Tapi kata Allah apa? Bila Allah nampak benda tu, dia kata, adakah engkau nak katakan aku ni bukan pemurah? Kata Allah, aku maha pemurah. Kalau kau dermawan, aku lagi berdermawan, kata Allah. Jadi Allah kata apa? Dua-dua masuk syurga. Masya Allah. Sebab apa? Satu, sebab nak tolong orang ni. Satu, sebab dia memang betul-betul nak ke syurga ni. Jadi dia cerita betul. Okey. Tapi janganlah kita jadi orang yang tengah-tengah tu. Kan? Lepas tu cari-cari kat sini pula kan? Jangan gitu. Kita kena jadi orang yang, kalau boleh, yang berpahala banyak lah. Na'udzubillah. Semoga kita bukanlah orang yang banyak dosa. Ataupun yang tengah-tengah ke. Yang terlalu seimbang sangat. Okey. Kita bersyukur bila kita dapat syukur bila kita susah. Susah untuk kita bersyukur dalam keadaan kita susah. Selalu kita akan mengeluh. Itu mengeluh lah. Kalau tak tahu, itulah mengeluh. Okey? Ataupun dia mengomel. Tu. Macam gitulah. Macam gitulah. Ataupun dia akan mengomel. Macam mana ni? Kan dia akan mengomel gitu. Susah untuk kita bersyukur kalau kita setengah susah. Tapi kalau siapa yang praktiskan diri dia untuk selalu bersyukur walaupun dalam susah, insya-Allah dia abadan syakur. Siapa yang bersyukur, dia akan mendapati dia akan mendapati banyak doa-doa dia terkabul. Okey?
Dan selalu kita kalau boleh, lepas kita solat, baca Alhamdulillah kan. Jangan tinggalkan benda tu. Jangan tinggalkan. Dan janganlah kita lupa untuk bersyukur dalam apa jua situasi. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur? Yang pertama, sentiasa berterima kasih kepada orang lain. Apa kena-mengena dengan bersyukur dengan Allah tu? Kena cakap thank you dengan orang lain. Kena faham. Siapa yang dalam sebuah hadis Nabi, siapa yang tak berterima kasih dengan manusia, berarti dia tidak berterima kasih. Bukan. Apa? Bukan. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, kata Nabi, berarti dia itu tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa ada kena dengan manusia? Contoh, kawan-kawan kita banyak tolong kita, tapi kita ni berat, orang yang berat mulut, cakap thank you pun susah, kan? Dengan manusia depan mata, susah nak kata thank you, apalagi dengan Allah yang kita tak nampak. Sebab tu Nabi kata, kalau dengan manusia susah, berat mulut nak kata thank you, means orang ni tak bersyukur dengan Allah. Dia akan jadi orang yang kurang bersyukur dengan Allah. So lepas ni, cakap thank you dengan kawan-kawan kita, dengan orang-orang yang kita kenal, kan? Kalau orang bantu kita, thank you, terima kasih ya, tolong. Macam itu. Ataupun ucapan yang paling bagus adalah kita mendoakan dia. Apa tu? Apa doa dia? Jazakallahu khairan. Itu bagus doa tu. Nabi ajar. Kalau orang tolong kita, doakan orang. Yang kedua, bagaimana cara untuk bersyukur adalah kita melihat dan merenungi nikmat Allah. Kita nampak bulan, nampak matahari, nampak tangan kita, kan? Siapa yang boleh buat ni semua? Cuma Allah saja yang boleh buat. Macam mana, kita fikir tak? Macam mana kita dulu mungkin pernah mengandung, kan? Ataupun ibu pernah melahirkan kita. Macam mana daripada, maaf kata daripada air mani jadi sebuah anak yang comel. Macam mana tu? Daripada air pun, kan? Siapa yang buat sama tu? Allah. Kan? Bukan robot ke apa ke, kan? Tak ada. Tapi Allah yang buat. So kita kena lihat, kita kena faham, renung tentang nikmat Allah. Ketiga, merasa cukup. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita ada. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Ni dia. Ni orang yang manusia selalu takut yang ini. Pasal rezeki. Ni memang manusia memang akan selalu takut. Padahal kan rezeki itu telah ditentukan oleh Allah. Betul tak? Rezeki itu tak akan lari daripada kita. Tak akan lari. Apa? Mana ada. Tak ada rezeki tertukar. Tak ada. Jangan believe benda tu. Maksudnya itu kepercayaan yang tidak betul lah sama sekali. Tak ada yang rezeki tertukar. Tak ada. Kalau tak ada rezeki kita tu, mesti tak ada rezeki lah. Kalau kita faham benda tu, kalau kita faham konsep rezeki, kita tak akan risau dengan apa yang dalam kehidupan kita. Kita ada ke tak ada ke benda tu, kita yakin. Sebab Allah yang tak kasih kita. Ataupun Allah kasih kita. Contoh kita ada sesuatu. Kawan kita pun dapat sesuatu, contoh. Tiba-tiba, contoh, majikan dia kasih dia lebih. Mungkin contoh wang ataupun cuti yang lebih, kan, contohnya. Kita pun rasa jealous. Jealous tu biasa. Cemburu tu biasa. Tapi jangan tunjukkan lah. Ya Allah. Kesian. Ya Allah. Kesian. Semua terbangun Kesian. Dia punya botol air. Okay. Kita nampak orang ada rezeki. Jangan pernah kita cemburu. Tapi kita doakan dia. Sebab apa yang dia dapat tu, sebab Allah kan nak kasih dia. Yang paling senang gini, kita kerja dengan ramai-ramai orang, kita paling buat kerja yang banyak. Saya lah yang itu, saya lah yang ini, saya yang organize ni, contohnya. Saya yang buat outing, saya yang masakkan, contoh, saya yang buat air, sebagainya. Awak semua duduk aje, kan? Kan?
Lepas tu tak cakap terima kasih. Contohnya. Tapi orang lain yang dipuji. Contohnya orang lain, contoh orang lain apa yang masak siapa? Ibu Aminah kan. Contohlah ibu yang Aminah yang masak tapi saya tak tahu. Saya kata dengan Ibu Boni, sedapnya masakan hari ni. Saya bilang Ibu Boni. Padahal yang masak siapa? Aminah. Sekali Ibu Aminah kan. Ibu Aminah dengar. Dia cakap thank you kat saya. Kan? Kenapa tak cakap saya? Saya masak tau. Saya bangun pukul 5 pagi contohnya kan. Itu mungkin dalam mimpi lah contohnya. Tapi kita rasa gitu sebab kita rasa macam kita yang buat ni. Ini semua kita punya. Betul tak? Why we feel like that? Because we feel like this is our thing. This is my thing. Padahal kalau ibu merasakan ini kan untuk semua orang. Tak kisahlah siapa yang kena puji pun. Yang penting orang makan aku punya masakan. Betul tak? Tu je, bukan orang buang pun. Betul tak? Macam gitu. Tapi saya yakin ibu punya masakan memang sedap. Dan saya puji ibu daripada sekarang. Okay? So maknanya jangan khawatir tentang rezeki. Jangan khawatir. Kalau Allah kata Allah nak kasih, tak ada orang pun dalam dunia ni akan halang. Kalau Allah tak kasih pun, Allah tak kasih, kita nak tolong dia macam mana pun dapat untuk benda tu, takkan dapat. Sebab Allah tak kasih. Last sekali, cara bersyukur, lihat orang yang di bawah kita. Dalam urusan dunia sahaja. Kita nampak orang kaya. Kayanya dia dapat banglo, dapat rumah ni. Kan? Ataupun contohlah, dapat mobil besar. Contohnya kan kita nampak, wah Masya Allah kan. Itu dunia saja. Dunia. Untuk dunia, kita lihat orang bawah kita. Ada orang tak ada rumah. Ada orang terpaksa kena tinggalkan kampung. Ada orang dia tinggal bawah jambatan. Ada orang tak ada rumah, homeless. Tahu tak ibu-ibu semua, dekat Singapura ni pun ada orang homeless tau. Ada tau orang homeless. Tidur kat luar, pakai cardboard semua. Dekat bawah jambatan satu hal. Dekat pantai. Tapi kena halau lah. Maksudnya kena polis datang kan. Dekat Singapura tak boleh tidur sembarangan. Itu satu benda yang Singapura sangat strict. Dia tahu kalau ada orang yang homeless, dia akan cuba untuk bantu. Tapi walaupun nak bantu susah lah sebab mereka akan tukar tempat. So kesian orang-orang yang homeless. Kita rumah cuma satu bilik je contoh. Ada rumah tak? Ada. Kan? Ustazah, takkan nak orang homeless ni nak bersyukur? Dia pun kena bersyukur sebenarnya. Dia wajib bersyukur. Kenapa dia wajib bersyukur? Sebab at least untuk dia, walaupun dia homeless, dia masih hidup. Dia boleh usaha tak? Boleh. Okay? Jadi lihat orang yang di bawah kita kalau untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Kita nampak orang ni baca Quran bagus, kan? Contohi dia dan ikut dia ataupun ikut macam dia ataupun belajar lagi. Kita nampak dia orang yang suka solat. Solat yang waktu dia bagus, solat sunnah bagus, kita ikut dia. Cuba jadi macam dia atau cuba lebih daripada dia. Itu boleh. Itu dibolehkan. Kita nampak dia derma, mungkin $50. Kita pun alamak. Kita challenge dia lah. Kita nak lagi lebih. Bukan sebab kita bagus tau, bukan. Kita nak more pahala. Itu boleh. Okay, bukan kita nampak dia $50 masuk tabung, kita pun keluarkan colour orange, kan colour orange kan $100 kan. Kita masuk, kita tengok dia. Tengok aku masuk lagi banyak tau. Begitu. Itu salah faham. Maksudnya kita masuk kan kita ikhlas, tapi kita nak jadi lagi baik daripada orang-orang yang keliling kita. Itu boleh. Okay, last tu. Tinggal 2 je. Okay, saya ajarkan doa agar selalu sabar dalam ujian. Saya faham. Kita semua ni ada ujian. Saya pun ada ujian saya juga. Cuma tak nampak. Kata para ulama, kalau kita ada ujian, jangan nampakkan orang. Biar Allah je tahu apa kita punya ujian. Depan orang, kita hihihi kan semua kan. Tak apa, biarkan. Tak apa. Memang tak perlu bilang orang pun sebenarnya. Tapi di belakang tabir, nak nangis ke, nak apa ke, itu dengan Allah saja. Biar Allah yang tahu.
Okey, tapi kadang-kadang saya faham, kita ni manusia yang bernama perempuan. Kita manusia yang bernama wanita. Kita manusia yang bernama muslimah. Kita ni hati lembut. Cakap sikit dia dah nangis. Kan? Belum cerita. Belum cerita. Kan? Baru tanya khabar. Apa khabar? Terus dah nangis dah. Kan? Kita memang gitu. Kita memang gitu. Jadi terpaksalah kita luahkan. Kan? Kita kena curhat. Terpaksalah. Bukan tak boleh curhat. Bukan tak boleh luahkan. Boleh. Cuma jangan selalu. Jangan selalu. Biar yang banyak menyimpan rahsia kita, itu Allah. Bukan manusia. Manusia boleh bilang orang. Nanti lepas dah nangis-nangis kan, nanti dia akan bilang orang lain pula. Tak nak lagi tu lah kan. Kita, ataupun memang kalau betul-betul kawan yang baik tu okey. Tapi kita tahu kan kawan-kawan kita macam mana kan. Biar yang tahu kita punya sedih, ujian kita, kita punya hati yang berat ini, biar Allah yang tahu. Okey? Jadi apakah doa agar kita selalu sabar dalam ujian? Sama-sama boleh? Ni doa yang telah dikongsikan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Sama-sama. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Fi a'yunin nasi. Okay, perhatikan. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Bukan bersyukur pandai bersyukur. Maksudnya selalu akan bersyukur, selalu cari cara untuk bersyukur. Dan kita minta apa? Waja'alni sabura. Dan jadikanlah aku orang yang menerima sabar. Menerima ujian. Jadikanlah aku orang yang redha dengan apa yang kau kasih. Waj'alni fi 'aini saghira. Ya Allah, jadikanlah aku kecil dalam pandangan aku sendiri. Maksudnya, yes, jangan sombong. Biar kita ni lemah lah. Kita rasa ni kita ni macam, alamak, saya ni macam tak baik lah apa semua. Itu tak apa. Maksudnya bukan self negative talk itu lain Ini tak merasa sombong dengan diri kita sendiri. Rasa kecil je. Rasa kita ni nothing. Wa fi a'yunin nasi kabira. Tapi dalam pandangan orang lain, kita ni besar. Bukan besar yang gede besar maksudnya besar yang maksudnya kita ni orang yang someone lah. Orang yang pada bersyukur. Orang nampak kita pun nampak kita ni ya Allah macam gitu. Itu boleh. Jadi orang yang bila orang pandang kita, automatically dia tahu, dia nampak orang ni kan, dia teringat pada Allah. Itu jadi apa? Itu orang yang baik sebenarnya. Bila orang pandang kita, tapi kita ni ingatkan dia pada benda-benda tak baik, itu tak boleh, tak baiklah. Tapi kalau orang pandang kita, terus tiba-tiba orang tu ingat Allah, maksudnya apa? Orang ni special. Orang ni mungkin dia ni banyak beramal ke apa ke, atau mungkin dia ni memang buat someone tu rasa terus terkena ingat Allah. Tu usaha untuk jadi orang macam gitu. Waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ni doa dalam ujian supaya istiqamah bersabar. Doa ini bukan saya punya. Doa ini hadis Rasulullah tapi dikongsikan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Doa bila kita nampak orang kena musibah. Bukan kita kena musibah, orang lain yang kena musibah, kita terdampak ataupun kita terdengar ataupun kita tahu. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi. Cuba baca. Alhamdulillahillazi afani mimma
khalaqa bihi wa faddalani ala kathirim mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah. Kita nampak, bila kita nampak orang kena musibah, kena ujian, first kali kita kata innalillah kan, betul? Tapi lepas tu kita doakan. Kita doa apa? Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah ini. Okay? Dan semoga dan Allah telah memberikan keutamaan. Allah choose you. Sorry, Allah choose me melebihi orang ramai yang lain. Maksudnya ini bukan statement yang sombong. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih sebab aku tak kena macam gini. Dan nasib baik Allah selamatkan aku daripada orang lain. Macam gitu. Allah choose me not to be involved in this musibah. Tak kena musibah ni dan aku bersyukur. Contohnya, kena kemalangan. Maaf kata, semua orang kena cedera parah, saya je tak kena. Contohnya, orang ni tak kena. Dia baca ni, dia kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih sebab kau telah selamatkan aku. Dan engkau pilih aku untuk tak kena musibah ni. Itu maksud ayat dan doa ni. Kata Rasulullah, siapa yang baca ayat ni, dan dia bila nampak orang yang kena musibah, dia baca ayat ni, kata Rasulullah, dengan izin Allah, apa yang dia nampak tu musibah tu tak akan terkena pada dia. Contoh, kita nampak orang mangsa kebakaran. Kita pun doa, Alhamdulillazi afani mimma btalaka bihi wa fadalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. InsyaAllah dengan izin Allah, kita tak akan jadi mangsa kebakaran macam orang ni. So that's why kena baca doa. Ataupun kita dengar orang accident motor, accident kereta, kena langgar sebagainya. Kan? Kita doa. Doa ni semua. Walaupun bukan kita yang kena, kita doakan untuk orang yang musibah. Tadi kan kita baca innalillah kan? Dan kita baca doa ni. Supaya Allah tak kenakan musibah ni pada kita. Okay? Kata Rasulullah di akhir hadis ni. Hadis dia panjang. Kata Rasulullah di akhir hadis ni, siapa yang baca doa ni, nescaya dia akan benar-benar terhindar daripada cubaan tersebut dalam apa jua. So kalau kita takut terkena macam dia, baca doa ni. Mudah-mudahan taklah kita kena musibah ni. Kan? Kita nampak dia kena musibah, dia mungkin boleh bersabar. Kalau kita tak tahu lagi kita boleh sabar atau tidak. Kan? So kita minta Allah jauhkan musibah ni. Jauhkan musibah ni dan berikan kelembutan dalam ujian kehidupan kita. Itu dia. Kita ni semua akan diuji. Cuma sabar ke tidak, tahan ke tidak, ataupun besar ke tidak ujian tu. That's why minta dengan Allah, ya Allah, kalau nak beri ujian pun, kasih yang kecil-kecil je. Kasih yang small-small je. Sebab aku tak mampu. Tak mampu nak pikul beban ni. Apa dia? Yang kecil-kecil je lah. Kita minta. Jangan minta, ya Allah, aku nak masuk syurga, ya Allah. Kasih yang paling besar sekali ujian. Oh, tak boleh. Tak boleh. Bahaya tu. Bahaya. Sebab nanti Allah kasih yang besar tau. Betul-betul tak boleh angkat dia. So, jangan kita minta yang besar. Ya Allah, kalaulah aku kena ujian, berikan kelembutan dalam ujian aku. Ya Allah. Dan jangan kasih yang besar-besar lah. Kasih yang sikit-sikit pun jadilah. Gitu kan. Dan jadikan ujian itu makin dekat dengan Allah. Itu. Jangan makin jauh. Okay? Faham Tom? Alhamdulillah. Okay, khalas. Dah habis. Alhamdulillah. Ada soalan? Okay, boleh. Apa istimewanya umrah di bulan Ramadan yang ramai dibanding bulan-bulan yang lain? Okay. Itu soalan dia. Okay. Ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang buat umrah pada bulan Ramadan, ya, katanya dia akan dapat pahala seperti mengerjakan haji. Kenapa? Kenapa orang yang buat umrah pada bulan Ramadan dapat pahala? Bukan pahala umrah tau. Dapat pahala macam pergi haji. Padahal dia pergi umrah. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan kan kita mengerjakan amal ibadah berlipat
Betul. Itu betul. Tapi lagi satu, nanti bila time Ramadan, cuba buka Mekah Live. Nanti saya cuba tengok sini ada tak. Sekarang dia mungkin tak seramai sangat lah. Tapi nanti time Ramadan, besar betul nanti. Nanti Mekah Live Nampak tak? Tak nampak Yang first bukan Mekah, yang ini. Ni. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.